शान्तिर बाजार बखास्तेनि बिसिं खबजानाय बगाफा हाई सेकेन्डारि रोंनकनि खलाबो हास्ते बेरेमनि हजागिरि तेर खलाइजाखा जेंसि रिफाने अंगै मानजाकैका हासिनि मन्त्रग्रा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा लगियो तंगो मंत्री शुक्लाचरण नुवातिया एमएलए प्रमोत्रियां साउथ हांकनि सभापति दीपक दत्त खबैकोबनि आदंर स्रांसलि हर नाथितक पान्दाक खलायै अ हजागिरिनि तेलना जेंसावै रोजाखा सालनै रमै खलाइजाकनाय अ हजागिरि तेर साम्पाव तंनाय दे हाकचलो तंनाय गोबांमा लोगोराव अ हजागिरि तेरनो नायना बागै फाइ सब पाइलाइजा फियाबा हजागिरि तेर कितिङै पार्किं नि शेप जायके खलाइजागिया अंमाबाय लुगुरक लाइन रमै बाजाय तंनानि नांखा लुगुरकनि सिलचामुं मेला कमिटि रक तेरनि मुंगै रां आजिना सिमिनो वानथ्रुगै तंलायो मेला खलायना हनै हायकेबा तेर खलायना हनै गोबां हापानि थानि जे रां मानखा आरां रक अबाहायकेनो आयां उयां खलायरि तनि बायखा मेला कमिटि रक अबाहायनो कक सिलचामुं लुगुरकनि आबकारिबो अतेर गोबांमा लुगुरक फालनक रिखा अब फालनक रिमुंनो तैबो कक सिलचामुं गासै फैखा सावै मानखा फालनक रिनाय रक नि थानि फालनक बिट नि मुंगै बरंनि थानिबो गोबां रां नाहाका मेला कमिटि तै बाबासा फाइसिं तै तेरनि ककतुनो आमचेनि एमडीसी सञ्जीव रियांनो रिंजाकलिया बिनि मुंगरै हजागिरि तेर ओंखा रियां बसंनि लुगुरकनि तेर अ हजागिरि तेर रियां बसंनि एमडीसी नसे मैतो खलाइजाकलिया बिनि मुंगै ककतुन सैजाकलिया अबाहायनो ताबक होनो हानाय ककतुमा कासै दंगो अ हजागिरि तेर गोबांमा फाइमानजनाय नारवायर कक नारखा तै हाजिरि मन्त्रियक्रा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा बाहायनो कक नारखा अ हजागिरि तेर रोजाबमुं तै हजागिरि डान्स खलायमुंनि बिसिंतै अ हजागिरि तेरनो तैबो जोंसोसा खलायै पारा तंनाय राव लामा कनेक्टिविटी बासिनि बेसिक नीड्स वाज अ बिग प्रॉब्लम फेस हुया तमनि पांडावो आं बन अन मा सामान कक मासे जों कल्चर नि कक मा जों एजुकेशन नि कक मा ड्रग्स नि कक मा बतो जों सालबुई साये तुं बतो सिनि पार्ट ऑफ लाइफ आबो पाना बनि साथे साथे along with cultural development along with education along with infrastructure along with the development of the cities and the towns the remote areas also should be included. This is what I would like to express. Amai bosuno ang sanai tini jotto BS ko ni takumku tini bo pandano asuk nai thoke organize khemani bo pandawo juno bo single platform juno suju riman bo pandawo ang kha kaham ya phayo tini BS ko ayu lau tho bis kantre sung bono kaham ko tudut nang mai to khak jaha jotono yem khepa sipaina are koya now many fingers together has brought the change. Abo pandawo chung public ni grievance no chung makhanai ami now ni public ni grievance ni kok mano je jaga wang meeting thawo chini riang ni kok no khamani ba pandawo tini honorable chief minister ni biskangwo chin honorable minister ni biskang bo kok no express ma khemse amo pandawo we should grow equality in development. Equality is the foundational principle of democratic society. Abo pandawo chung government no chung manang khunai ebong government fo chung no manang khunai abong kaise there will be a peace and harmony in the state amiang chini Tripura jo Tripura is connected like other states in the country. Tripura is connected with railways, Tripura is connected with airways, Tripura is connected with national highway from north to south, from east to west. Abo pandawo since the many fingers together has brought the change. Honorable CM sir, I would like to bring to your knowledge, please, if we can extend special concern to the people who are remaining in the far and remote areas of the state. To them, thousands of people are lying in the village, in the far and remote areas where they are unable to connect to the national highways. The 33rd State Level Hojagiri Festival 2025 সেই উপলক্ষে আমাদের মাঝে এখানে মঞ্চে উপস্থিত আছেন একটু আগে যিনি ওনার মূল্যবান বক্তব্য এবং ওনার ডিপার্টমেন্টের তরফ থেকে যে রিয়াং সম্প্রদায়ের জন্য কি কাজ করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি এবং এই ডিপার্টমেন্টের তরফ থেকে কি করছেন সেই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এই ডিপার্টমেন্টের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী শুক্লাচরণ নুয়াতিয়া মহোদয়। আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন এই সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলো আছে সেগুলোর
যাতে আরও বেশি করে সেগুলো যাতে হারিয়ে না যায়, তাকে আরও বেশি রিফাইন করা যায় এবং ট্রেডিশনকে বজায় রেখে সেটা যাতে আরও প্র্যাকটিস করতে পারে তার ব্যবস্থা আইসিআই ডিপার্টমেন্ট এবং ত্রিপুরা সরকারের তরফ থেকে আমরা বারবার চেষ্টা করি। এবং তার যে সঠিক পরিচর্যা, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি বারবার বলছেন যে কোনো বিষয়ে যদি স্কিল ডেভেলপমেন্ট না হয়, এবং সেই স্কিল ডেভেলপমেন্ট সব জায়গায়, আজকে ডাক্তারই হোক, ইঞ্জিনিয়ারই হোক, সে নৃত্যকলাতেই থাকুক, হস্তশিল্পীতেই থাকুক, তার ডেইলি আপডেট করতে হবে। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আজকে আমাদের সরকার আমরা চেষ্টা করছি যে তাদের কিভাবে আরও আলট্রা মডার্ন এবং আরও আপডেট করা যায় সেই ব্যবস্থা আমরা করছি, আরও রিফাইন যাতে হয়, যাতে মানুষ সারা পৃথিবীর লোক সেগুলোকে দেখে এবং বুঝে। নৃত্যের মধ্যে মাটির কলস থাকে, ছোট একটা তেলের বাতি থাকে, বোতল, আমি কথা বলছিলাম একটু আগে অন্যান্য যারা এখানে অতিথিরা আছেন, যে রুমাল বা ফুল বা বাঁশের একটা বড় প্লেট এবং পোশাক এবং অলংকার, এইগুলো হচ্ছে এই হজাগিরি নৃত্যের একটা বিশেষ অলংকার। সেইগুলো নিয়েই সাধারণত এই ধরনের নৃত্য হয়ে থাকে এবং সাধারণত মহিলারাই কিন্তু এই নৃত্য পরিবেশন করেন এবং পুরুষেরা তাকে যাতে বাদ্য বাজাতে পারে তাদেরকে অ্যাসিস্ট করার জন্য তারা সেখানে থাকেন। এবং তার যে নৃত্যশৈলী এবং তার যে ভঙ্গিমা, সেগুলো আমরা যখন দেখি বা যারা দেখে তাদের কিন্তু মনোমুগ্ধকর একটা অবস্থা দাঁড়ায়, এবং যে কারণে আজকে তার আন্তর্জাতিক স্তরেও তার খ্যাতি অর্জন করেছে। ত্রিপুরা in India was 75 jati tungo je TRP PVTG particularly vulnerable tribal group broni ba pandawa special schemes na motung abon imsio notice nimsio officially survey khia ye chini notice ho ha chumbru rong se bo department of class you Tripura rajyo PTG department launch ho bo scheme launch ho since 1985 tiri chungone hainke tuke hainke 40 বছর হাকা ফাইহা ত্রিপুরায় যাব। লোকসঙ্গীত, লোকনৃত্য, হস্তকারু, হস্তশিল্পী ইত্যাদির বিষয়ে আমরা বিভিন্ন কর্মশালা আমাদের আইসিআই ডিপার্টমেন্ট থেকে শিক্ষামূলক ভ্রমণ। এমএলএ মহোদয়া নন্দিতাজিকে বলছিলাম যে যারা এই রিয়াং সম্প্রদায়, দে আর ভেরি ব্রেভ, এবং বেশি হিন্দু দেবদেবীদের পূজা অর্চনায় ওনারা করে থাকেন, এবং রিয়াং জনজাতিদের অত্যন্ত আজকে একটু আগে আমরা যার কারণে আজকের এই ফেস্টিভ্যাল যে হুজাগুড়ি যে উৎসব, সেখানে যে নৃত্য, হজগিরি নৃত্য আমরা দেখছিলাম, কিন্তু কিছুটা এখানে মডিফাইড ওয়েতে সে হজাগিরি নৃত্যটা আমরা দেখলাম, কিন্তু ট্রেডিশনালি যে নৃত্য সেটা আমরা সবাই জানি। এবং এই নৃত্য কিন্তু এমনিতে না, অনেক এটার মধ্যে ব্যালেন্সের নৃত্য আমরা সবাই জানি, এবং এর জন্য যে দক্ষতা এবং তার জন্য যে নিপুণতা, তার জন্য অনেক প্র্যাকটিসের প্রয়োজন হয়। তো সেটা রিয়াং জনজাতিদের এই যে হজগিরি নৃত্য, তো ন্যাচারালি ওনারা যখন প্র্যাকটিস করেন সেই জিনিসটা ওনাদের আয়ত্তে আসে। কিন্তু ছুটি ঘোষণা করেছি, তাছাড়া গড়িয়া পূজার জন্য আগে একদিন ছুটি দেওয়া হতো যাতে আরও বেশি করে তারা আরও সেই উপভোগ করতে পারে সেই পূজা, তার জন্য 2 দিন আমরা সেটাকে ঘোষণা দিয়েছি। রাজ্যের জনজাতি অধ্যুষিত যে 12টি ব্লককে অ্যাসপিরেশনাল ব্লক হিসাবে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে, আপনারা সবাই জানেন। সেখানে শিক্ষা, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং সেখানে তাদের সোশিও ইকোনমিক্যাল কন্ডিশন যাতে ভালো হয়, তার জন্য আমাদের এই সরকারি স্কিমের মাধ্যমে, আমরা বিভিন্ন স্কিমের মাধ্যমে আমরা চেষ্টা করছি যে এই হজাগিরি নৃত্য শুধু ভারতবর্ষে না, আমাদের স্টেটে তো আছেই, শুধু ভারতবর্ষে না, আজকে আন্তর্জাতিক স্তরেও এই হজাগিরি নৃত্য নিয়ে আমরা গর্ববোধ করি। এবং বিভিন্ন জায়গায় এই হজাগিরি নৃত্য দিয়ে আমাদের টিম, আমাদের ত্রিপুরা সরকার আইসিআই ডিপার্টমেন্টের তরফ থেকে এবং অন্যান্যভাবে আর্থিক সহায়তায় তাদেরকে বাইরেও পাঠানো হচ্ছে। হজাগিরি নৃত্য মূলত মাইলুমা, ওর মাই কথাও নামে
পরিচিত, যা আমরা সবাই জানি যে ফসলের উৎসব এবং ধন সম্পদ ও সমৃদ্ধির লক্ষ্যে লক্ষ্মী দেবীর আরাধনার একটা নিদর্শন হিসাবে এটাকে উদযাপিত করা হয়। সেখানে স্থাপন করেছেন, আপনারা শুনে নিশ্চয়ই, এর আগেও আপনারা শুনেছেন। আমি একদম যখন ছোট তখনই আমি দেখেছি আগরতলা যে কামানচমনির পাশে একটা ছোট আইল্যান্ড ছিল, সেটার মধ্যে জিরো মাইল হিসাবে ছিল। সেখান থেকে শুরু হতো যে ধর্মনগর কত মাইল, তখন মাইল হিসাবে বলতো, কিলোমিটার বলতো না। আজকে উদয়পুর কত মাইল, শান্তির বাজার কত, সেখান থেকে শুরু হতো। সেটা আস্তে আস্তে আমার চোখের সামনে দেখলাম নিচে সে মাইল ফলক মাটির নিচে চলে গিয়েছিল, এবং সেই যে আইল্যান্ড তার কিন্তু নামগোত্রহীন। আমি যখন মুখ্যমন্ত্রী হলাম সেটাকে মহারাজা বীর বিক্রমের মূর্তি সেখানে স্থাপন করলাম, এবং জিরো মাইল ফলককে সেখানে উঠিয়ে সেটাকে আবার নতুনভাবে সেখানে প্রতিষ্ঠিত করলাম। এত তাদের যাতে উন্নয়ন হয় লাস্ট মাইল অবধি, তাদেরকে এতদিন পর্যন্ত কেউ কোনো সরকার এর আগে কিন্তু দেখেনি। কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজি আসার পর আমরা কিন্তু সেটা দেখতে পাচ্ছি। এবং আপনারা সবাই জানেন যে আজকে ভারতের যিনি রাষ্ট্রপতিজি অত্যন্ত একদম অজগায়ের একজন ব্যক্তি, সেই দ্রৌপদী মুর্মুজিকে রাষ্ট্রপতিজি বানিয়েছেন। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে ত্রিপুরার রাজ পরিবারের একজন ব্যক্তি আমাদের শ্রী জিষ্ণু দেববর্মা মহোদয় ত্রিপুরার থেকে একটা ছোট রাজ্য থেকে একটা বড় রাজ্য তেলেঙ্গানার গভর্নর বানিয়েছেন। এর থেকে বড় গৌরবের বিষয় আর কি থাকতে পারে। আমরা এই সরকার আমরা চাইছি যে জনজাতিদের যাতে আর্থসামাজিক উন্নয়ন হয়, বিভিন্ন স্কিম আমরা যেমন রাজ্য সরকারও করছি, আমাদের যে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টও বিভিন্ন স্কিম তার কিছুটা আমাদের মাননীয় মন্ত্রী এখানে বলার চেষ্টা করেছেন। আপনারা সবাই জানেন যে মহারাজাদের সম্মান আমাদের সরকার আসার পর একমাত্র আমাদের সরকার সেটা দিচ্ছে, আগে কিন্তু সেভাবে সম্মান দেওয়া হয়নি। আমরা জানি যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হয় তার শেষ দিকে যে ওয়ান অফ দ্য ওল্ডেস্ট যে এয়ারপোর্ট সেটা মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুর উনার সময়ে এই সিঙ্গারবিলে এয়ারপোর্ট হয়েছিল। আমাদের সরকার আসার পর 35 বছরের আমরা দেখেছি, এর আগেও 5 বছর, এর আগেও কংগ্রেস সরকার, এই কমিউনিস্টদের সরকার আমরা দেখেছি। কিন্তু আমাদের সরকার কমিটমেন্ট ছিল, সেই কমিটমেন্ট অনুযায়ী মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি নিজে এসেছেন, এসে উনার নামে উৎসর্গ করেছেন যে মহারাজা বীর বিক্রম এয়ারপোর্ট হিসাবে সে আগরতলা এয়ারপোর্ট, সিঙ্গারবিল এয়ারপোর্ট ছিল, আগরতলা এয়ারপোর্ট হলো, সেটাকে এখন মহারাজা বীর বিক্রম নামে সেটা উৎসর্গ করা হয়েছে ভিত্তিক হজগরি উৎসব উপলক্ষে। আই এম ভেরি গ্ল্যাড দ্যাট ইউ হ্যাভ ইনভাইটেড মি টু কাম ওভার হিয়ার, অ্যান্ড রিয়েলি আই এম সারপ্রাইজড দ্যাট such a big crowd will be present here. I never have thought of. তো আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আমরা সবাই জানি যে রিয়াং জনজাতি গোষ্ঠী এখানে দ্বিতীয় বৃহত্তম জনজাতি গোষ্ঠী হিসেবে পরিচিত, এবং ত্রিপুরী জনজাতি গোষ্ঠীর পরেই এই রাজ্যে তাদের বসবাস। জানা যায় যে বর্তমানে যে বাংলাদেশের যে চট্টগ্রাম পর্বত, সেখান থেকে ওনারা অনেক আগে ত্রিপুরাতে এসেছিলেন, এবং বেশিরভাগ এই যে রিয়াং জনজাতি ত্রিপুরাতেই বেশিরভাগ থাকে। কিছু অংশ আমাদের যে নাইবারিং স্টেট আছে সে মিজোরাম এবং আসামে আছে, আমার পূর্ববর্তী বক্তা সেখানে বলেছেন। যদিও ত্রিপুরীদের সাথে তাদের ভাষার অনেক মিল আছে, তা সত্ত্বেও তাদের যে সংস্কৃতি, রীতিনীতি এবং জীবনযাত্রা কিছুটা ডিফারেন্স আছে। এবং রিয়াং জনজাতি গোষ্ঠী যারা ত্রিপুরাতে বসবাস করেন বেশিরভাগ দেখা যায় বিলোনিয়া, অমরপুর, লংতরাই বেলি, গন্ডাছড়া এবং কাঞ্চনপুর মহকুমায় তারা বসবাস করেন।